السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں شمسی جادو عملیات چینل پہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرے طرف سے خوش آمدید ہے۔ تو حضرات، آج میں بہت ہی پاورفل اور نایاب ایک حاضرات کا عمل لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے پیارے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے، اور یہ بھی اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی تمام بندہ اور بندی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج میں جو حاضرات کا عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں میرے پیارے، صرف 3 دن میں جنات کو حاضر کریں، صرف 3 دن میں۔ کبھی بھی کسی بھی مہینے میں آپ کر سکتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی مہینے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو وہی حضرات کرے جو بالکل پریشان حال ہے، زمین کا مسئلہ ہو، روپیے پیسے کا مسئلہ ہو، یا کسی نے آپ کے مکان پہ قبضہ کر لیا ہو، یا کسی نے آپ کی زمین پر قبضہ جما لیا ہو، یعنی جو جائز مقصد ہے، جائز کام، ان تمام جائز کاموں کو آپ اس جنات سے آپ حل کروا سکتے ہیں، صرف 3 دن میں۔ اور حاضر ہونا ہی ہے۔ جو بھائی کہتے ہیں کہ میں عمل کر کر کے تھک گیا ہوں، زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو آپ پہلے کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ لیکن میرے پیارے، کچھ شرط ہے، شرائط ہے۔ اس عمل میں آپ کو جمالی پرہیز کرنا ہے۔ جمالی پرہیز میں گوشت، مچھلی، دودھ، دہی، انڈا، کچا پیاز، کچا لہسن وغیرہ ان تمام چیزوں کو آپ نے بند کر دینا ہے۔ اور بیوی شادی شدہ ہے تو بیوی سے صحبت بھی، جمع بھی بند کر دینا ہے۔ یا غیر شادی شدہ ہے تو آپ زنا نہیں کرنا ہے۔ زنا تو ایسے بھی حرام ہے مسلمانوں کے لیے، آپ بالکل بند کر دینا ہے۔ اس عمل میں نماز کی پابندی اولین شرط ہے۔ نماز آپ کو 5 ٹائم پڑھنا پڑے گا۔ رات میں اس عمل کو کرنا ہے بعد نماز عشاء۔ دن میں آپ کو روزے رکھنا ہے۔ صرف 3 دن کا بات ہے۔ اب میرے پیارے، اس عمل میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس عمل میں آپ نے کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنا ہے کب؟ یعنی کسی بھی مہینے میں، اسلامی مہینے، کسی بھی مہینے میں آپ یہ 11 تاریخ سے لے کر کے 15 تاریخ کے درمیان، یعنی 11 سے پہلے نہیں اور 15 کے بعد نہیں، آپ اس عمل کو بالکل نہیں کر سکتے۔ 11 کے پہلے اور 15 کے بعد، یعنی 11 اور 15 تاریخ کے درمیان آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 11 تاریخ اور 15 تاریخ کے درمیان میں اس عمل میں نوچندی وغیرہ کا ٹینشن نہیں ہے، صرف تاریخ کا ٹینشن ہے کہ آپ نے اس تاریخ سے اس تاریخ کے درمیان عمل کر لینا ہے۔ اب میرے پیارے، آپ ہماری باتوں کو بغور سماعت کریں۔ ساری باتیں میں آپ کے ذہن کے حاشیے پہ رکھنے لگا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے پچھم کی جانب اپنے چہرہ کو کر کے کرنا ہے۔ اس عمل کا بندش بالکل الگ ہے۔ آپ کو اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا، میں پڑھ کر کے بھی سنا دے رہا ہوں۔ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ، اول آخر آپ نے 13 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، چاہے جو بھی درود یاد ہو، چھوٹا یاد ہو یا بڑا یاد ہو، یعنی 13 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جنیباز پہلے بچھا لینا ہے، مصلی بچھا لینا ہے بیٹھنے کے لیے، اس پہ بیٹھ کر کے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کو 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بیٹھے بیٹھے۔ وہ آیت آپ کو اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا، میں پڑھ کر کے بھی سنا دے رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ شَدًّا
फ़अग़शयनाहुम फ़हम ला युबसरून। फिर एक मरतबा और सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम शद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हम ला युबसरून। इस आयत को आपने 101 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर अव्वल आखिर 13 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब आप जो है अपने उंगली, शहादत वाली उंगली पे दम करना है। शहादत वाली उंगली पे दम करने के बाद आपने पश्चिम की जानिब से, सामने से, जहाँ से आपका जो है हाथ पहुँचे, जहाँ तक आपका पीठ नहीं उठना चाहिए, यानी आपका जो है बैठे में तो आप जो है उठेंगे नहीं, बल्कि जहाँ तक हाथ पहुँचे वहीं तक जो है आपने दायरा खींचना है, यानी गोल दायरा खींच देना है, उठना नहीं है। फिर उसके बाद जब आप जो है दायरा खींच लें तो आपने खड़े हो जाना है। एक तस्बीह ले ले और लेने के बाद जो है आपने खड़ा हो जाना है। खड़ा होने के बाद जो है आपने पढ़ना क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यही सिर्फ पढ़ना है। ये हर बच्चे को याद है, जवान को याद है, यानी सबों को याद है। बिस्मिल्लाह हर छोटे बड़े सबों को याद होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने जो है 1000 मरतबा पढ़ना है। और 1000 मरतबा पढ़ने के बाद आपने जो है मुसल्ले पर बैठ जाना है। पढ़ लिए, मुसल्ले पे बैठ गए। बैठने के बाद आपने दाएं बाएं आगे पीछे जो है आपने मुड़ कर के जो है देख लेना है, कोई जिन्नात तो नहीं बैठा है। अगर जिन्नात बैठा होगा तो आपने उससे कुछ बात नहीं करना, टोकना भी नहीं है। बस 10 मिनट तक आप बैठे रहें, वो खुद ब खुद जो है चला जाएगा। हो सकता है इसमें परेशान भी करे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर दूसरे दिन आए, फिर आपने इसी तरीके से जिस तरह पहले दिन आपने जो है किया था, बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपने अमल करना है, यानी खड़े हो करके, और बंदिश उसी तरीके से लगाना है। और खड़े हो करके जब आप बिस्मिल्लाह शरीफ 1000 मरतबा पढ़ लें तो फिर आप बैठ जाएं। फिर आप बैठने के बाद देखें इधर उधर जिन्नात तो नहीं बैठा है। जिन्नात बैठा होगा आपको बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा आपको, बोलेगा आपने क्यों बुलाया, आपने बिल्कुल जवाब नहीं देना है। क्यों परेशान आप मुझे कर रहे हो, बिल्कुल जवाब नहीं देना है। 10 मिनट तक जो है आप बिल्कुल खामोश बैठे रहो। बैठे रहोगे खुद ब खुद जो है चला जाएगा। फिर तीसरे रोज़ आप आए। पहले दिन दूसरे दिन जिस तरह आपने अमल किया था उसी तरीके से आपने तीसरे रोज़ अमल करना है। 1000 मरतबा जब आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ चुके तो आप बैठ जाएं। बैठने के बाद वो जो है जिन्नात फिर आपसे सवाल करेगा, आपने मुझे क्यों याद किया, आखिर वजह क्या है, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो आपने जो है उसे कहना है कि आप हमारी जायज़ कामों में जो है मदद करो, तमाम जायज़ काम में जो है आप हमारी मदद करो, इसलिए मैंने आपको जो है बुलाया है, इसलिए मैंने आपको हाजिर किया है। मेरे प्यारे, इस अमल को, इस जिन्नात को आप हमेशा हमेशा के लिए तस्खीर नहीं कर सकते, सिर्फ 10 दिन के लिए। 10 दिन तक के जो है आपके साथ 24 घंटा रहेगा। 24 घंटा आपके साथ रहेगा, आपके तमाम जायज़ कामों में मदद करेगा, तमाम जायज़ कामों में मदद करेगा। 10 दिन के बाद जो है आपने उसे फिर आज़ाद कर देना है, यानी अपने पास रखना नहीं है। तो मेरे प्यारे, ये तमाम तरीक़े मैंने आपके ज़हन के हाशिए पर रख दिया। बिल्कुल आसान है और किसी भी महीने में आप कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिन का अमल है कि दिन में रोज़ा रखना है, नमाज की पाबंदी करना है, गोश्त, मछली, दूध, दही, अंडा वगैरह, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन वगैरह से जो है बिल्कुल परहेज़ करना है। बस यही है, और कुछ इसमें जो है जायद आपने बढ़ाना नहीं है। हाँ, और इस अमल को जब भी करें तो किसी भी आमिल से इजाज़त लेकर के, या अपने पीर मुर्शिद से, या किसी गुरु से आपने इजाज़त लेना है, या मुझसे आप इजाज़त लें। तो मेरे प्यारे, इस अमल की इजाज़त के लिए, इस अमल की इजाज़त के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना
خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر کے آپ ہم سے مکمل تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے، پھر ملیں گے ہم آپ سے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔